जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। कौम की सोच आज़ाद टीवी लैके तुहाडे रूबरू हो रहा है। आओ सतगुरु दास महाराज का ओट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। साडा मकसद किसी दी भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियों नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। ते अज का प्रोग्राम संत रामानंद महाराज की शहीदी समागम 25 तरीक नूं है। तो असी अज 2-3 हफ्ते तो संत रामानंद महाराज के बारे ही गलबात करते हाँ। तो अज भी असी संत रामानंद महाराज जी के बारे ही गल करांगे, क्योंकि साडे कोल अज स्पैशल महान स्पैशल मेहमान जो USA तो आए हुए हैं, वो भी तुहानूं लाइव तुहाडे सामने रूबरू करांगे उन्होंने भी। आओ पहला असी एक प्रोग्राम जो 2007 दे विच 28 मार्च 2007 दे विच लंडन पार्लीमेंट दे विच प्रोग्राम किया है हाउस ऑफ कॉमन दे विच, जिथे संत रामानंद महाराज ने पहली स्पीच जी इंग्लिश दे विच अपनी दी सी। आओ असी उन्होंने प्रवचन सुनते हैं, उस तो बाद असी तुहाडे नाल गलबात करांगे जी। जी अज श्री गुरु दास महाराज का 630वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। उसकी खुशी से सारी संगत इकट्ठी हुई है। अज के प्रोग्राम के साडे महापुरुष डेरा सचखंड बल्ला तो 108 संत निरंजन दास जी महाराज और 108 संत रामानंद जी महाराज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, जो बनारस कांछी दे विच श्री गोवर्धनपुरे विखे गुरु दास महाराज का जो मंदिर है, इन्हां दी छत्र इन्हां दे सारे प्रोग्राम जो लिखे हुए हैं डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों के, उन्होंने वो प्रोग्राम के सारे वो अज इत्थे हो रहा है। ये जिहड़ा फंक्शन है जी पैरिस दे विच 2002 नूं 25 मई नूं यह प्रोग्राम 13 कंट्रियां दे लोग नुमाइंदे इकट्ठे हुए सी ते उत्थे चैरिटी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी आ। ये जिन्ने भी साडे गरीब लोग आ असीं उन्हां दे नाल रल के अपने आप नूं उन्हां नूं बराबर लियाउणा चाहुंदे आ कि तां कि सब नूं हक मिल सके। असीं ह्यूमन राइट्स दे बेस ते जिद्दां इंडिया दे विच किसी भी अपने मजहब दे नाल जां धक्का हुंदा है जां किसी गरीब ते हुंदा है धक्का, असीं उहदे लई कामकार करते हैं। अज उन्होंने असीं ये संदेश देना चाहुंदे हाँ कि गुरु दास महाराज के गुरपुरब 630वें प्रकाश उत्सव ते साडे नाल ओह रल के एक दूए नाल सारे सांझी भाईपालता रहा। गुरु दास महाराज ने भी ह्यूमन राइट्स की गल की, बेगमपुरा शहर का नाम, उसके उत्ते सानू चलना चाहिए है तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भैन भरावां ਨੂੰ इकट्ठे होकर इकट्ठे होकर हमला मारना चाहिए है। जो बोले सुन है सतगुरु स्वामी समरदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय श्री गुरु पिपलदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी समरदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय श्री गुरु पिपलदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी समरदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु साध संगत जी, आज बहुत भागा भरिया समा सच्चे पातशाह जी जगदगुरु सतगुरु रविदास महाराज की कृपा सदका और तंत्र सलवा पिपलदास जी महाराज, तंत्र साधु स्वामी श्रवणदास जी महाराज, तंत्र साधु स्वामी हरिदास जी महाराज, तंत्र साधु स्वामी गरीबदास जी महाराज जो डेरा श्रवणदास जी सचखंड बल्ला के महान महापुरुष हैं ते उन्होंने डेरे के संचालक के विराजमान साधु स्वामी निरंजन दास महाराज के आशीर्वाद सदका अज सानू शुभ मौका प्राप्त होया है, जदों कि असीं इंग्लैंड के पार्लीमेंट हाउस पार्लीमेंट बिल्डिंग दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी का 630वां प्रकाश दिहाड़ा पुरब मना रहे हैं। तंत्र सतगुरु स्वामी श्रवणदास जी महाराज जिन्होंने काशी में सतगुरु रविदास महाराज का स्थान बनाया और तंत्र साधु स्वामी हरिदास जी महाराज, तंत्र साधु स्वामी गरीबदास जी, सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज एफर्ट सदका आज जगदगुरु सतगुरु रविदास महाराज के स्थान जो विश्व में देखने को मिले हैं ते उन्होंने आशीर्वाद सदका आज आप सब संगतां ने इस बिल्डिंग में दर्शन करना सुहाग प्राप्त होया। तो सतगुरां दे चरणों में नमस्कार करता हुआ चंद शब्द। जय गुरुदेव एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हिज होलीनेस श्री 108 संत निरंजन दास जी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, members of Shri Gurudas International Organization for Human Rights,
members of Sant Sarodhar Charitable Trust, UK, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure on being present in this august gathering which has assembled here to celebrate birthday of our Revered Guru, Shri Guru Ravidas Ji. It is a matter of some pride for followers of Guru Ravidas Ji throughout the world that these celebrations are being held in the Parliament building of this great nation and world's oldest democracy. I thank the members of the International Organization for Human Rights that they have given us the opportunity to be among you on this historic occasion. The objects stated by Shri Guru Ravidas International Organization for Human Rights are very noble, drawing an inspiration from the teachings of Guru Ravidas Ji. They are committed to help the needy and suffering people throughout the world, especially those from the most discriminated sections of Indian society. I wish them success in their mission. It is due to the efforts of such organizations that the world has seen some amelioration in poverty of the most disadvantaged sections of society. I hope they will not only keep up the good work they are doing, but also step up their efforts in this direction. The philosophy of Guru Ravidas Ji is a vast ocean on spiritual, ethical and social thoughts, and does not permit me to deliberate in detail on each aspect of his teachings. But for those in this gathering who may not have heard much about Guruji, I wish to touch briefly on some points. Guru Ravidas Ji was born at Varanasi, India in the year 1377 AD in a family which was at the lowest rung of Indian society according to the Hindu caste system. The period is known as Bhakti movement in Indian history, in which many saints committed themselves to the reformation of Hindu society through their teachings. Guru Ravidas Ji is considered a Shiromani saint, that is one of the greatest saints of this movement. His spiritual stature rose to such heights that even kings and queens of the time became his disciples. He believed that God can be achieved only through Nam, that is meditation through recitation of his name. Major portion of his teaching is devoted to the importance of Nam in our lives. He starts with as simple a thing as Har 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 Hare Har Simrat Jan Ge Nistar Kare. That is, by reciting Har 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 Hare, by meditating on God, the saints and sinners achieve salvation. He further explains the futility of all religious scriptures as compared to Nam. Nana Khyan Puran Ved Vid Chautis Rakhar Mahi Vyas Vichar Kaho Parmarth Aram Nam Sarnage. It means that various religious scriptures, Shastras, Puranas and the Vedas Uprama are made of 34 letters of alphabet. After having thought carefully, Vyasa stated that none of the religious scriptures is equal to the name of God. His famous composition is known as Aarti. Naam tero aarti majan murare Hari ke naam bin jhoothe sagal pasare. In this Aarti he says that your name, Lord, is in my adoration and cleansing bath. Without the name of God, all ostentatious displays are useless. He sees God's name in all articles displayed for worship. The second point which I wish to make is that Guru Ravidas Ji demolished the concept of caste system which was prevailing very strongly at that time, having been given the religious sanctity
as per some Hindu scriptures. जे कुल साध वैष्णु होए, वर्ण अवर्ण रंग ने ईश्वर, विमल बास जानिए जग सोए, ब्राह्मण वैश्य सूद और खत्री। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 630ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 25 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸ਼ੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ TV ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ YouTube ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੇ ਜਿਹੜਾ YouTube 'ਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਹਾਇ ਜੀ ਜੋ USA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ। ਤੇ ਸਾਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 25 ਮਈ ਆ 2009 ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? 25 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਪੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ TV ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਣ ਹਰਦੇਵ ਸਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ TV ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ MP ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਨਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਤੇ ਜੀ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, कदर करनी है तो जीते जी करो ये मेरे दोस्त, आरती उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। असी इदा का काम ना हो जाए। आओ असी जो साडे को प्रेजेंट महापुरुष उन्होंने असी बचन सुन के उन्होंने रल मिल के करके असी अपने जीवन को किस तरीके अगे लियाना है। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕੌਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਦੇਵ ਸਹਾਈ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, KP ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ TV ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 2-3 ਦਿਨ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਬਾਗਾ ਜੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗਿੰਡਾ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਜੀ, ਸੋਹਣ ਗਿੰਡਾ ਜੀ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਰਬਲਾਸ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਸਹਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇਹ ਪਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਲ ਕਮਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹਰਦੇਵ ਸਹਾਈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਲਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਮਦਨ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜੀ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਲੋਟ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ, ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਸ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ, 6 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਿਨ 128ਵਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ 2-2 4-4 ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ UN 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2016 ਔਰ 2017 ਦਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ UN ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2016-2017 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਲੀਪ ਮਸਕੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਗਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਪਰ UN ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 18 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਐਰਵੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0203 630 0610, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਰਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 0203 630 0610 ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਂ TV ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਹਰਦੇਵ ਸਾਈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ 2019 ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਭਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 70 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਧੁੰਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਸਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਟਾਬਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਟਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਕੰਡੈਮ ਆਵਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਆਵਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦ ਲੀਡਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਰੋ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ, ਰਤਨਪਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੂਪਲਾਲ ਗੱਡੂ ਜੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਦਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ UN ਥਰੂ। ਨੰਬਰ 2 ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ 80-90% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ 16-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੰਬਰ ਦਵਾਓ, 8 ਬੈਂਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਉਹ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ UNO ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਉਹ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹਾਇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਊ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੰਬਲ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ UNO 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜੈਕਦੇਵ, ਧੰਨਗਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 25 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਡਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈਗਦੇਵ, ਧੰਨਗਦੇਵ। ਸਨ ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 8 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ, 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ UNO ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ UNO ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਮਨਾਥ ਸੰਤ ਲਾਗਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਲੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ 5 ਸਾਥੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਲੈਂਡ 'ਚ 8 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਪਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੱਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਕੋਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬਾਏ ਡਿਪੋਰਟ, ਫਿਨਿਸ਼। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਮੰਤ ਸੁਤੇ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 500 ਏਅਰ ਹੋਸਟਲ ਰਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ 150 ਬੱਚਾ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, +2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ M.Tech ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ +2 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬੜਾ ਡਾਰਕ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਬੱਚੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ MR ਸੱਲਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਟੂਲ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਾਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਰੰਜ ਸਾਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜਲੰਧਰ BMC ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਪਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਜਾਪਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਮੰਤ ਸੁਤੇ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ 6 ਸਾਲ ਐਜ਼ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਵਾਏ ਆ। 500 ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਰਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਰਖਾਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 49 ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲਾਸੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ 25 ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ।
ਅੱਛਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਾਈਮ 6 ਤੋਂ 7 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ 49 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ 100 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ 30 ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਲਾਸਗੋ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਕਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 80% ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 90% ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, 80% ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜੀ। ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਔਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਈਗੋ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੰਨਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਈਗੋ ਆ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫਲੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਚੜਨਗੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਬਸਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆ 2-2 3-3 ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਐਸਰੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਇ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਜ਼ 100% ਰੌਂਗ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਲੌਜਿਕ ਦਿਓ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਾਮਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਲੋਗਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐ ਸੋਚਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ सेल्फी निकालना सेकंड का काम है, सेल्फी निकालना एक सेकंड का काम है, वक्त तो इमेज बनाने के सालों पर लगते हैं। वेरी गुड। इस करके आप ऐसी इमेज बनाइए ना कि ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹਾਇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 5 ਤੋਂ 6। ਰੱਬ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।